टाइम આપણે ક્યાં પહોંચ્યા હતા? think એમઆઈ MI અહીંયા assessment થી બાકી હતું બધું. એમઆઈ થી ને હા, MI નું યસ. હાર્ટ ફેલિયર થી બાકી હતું, એમઆઈ થી બાકી હતું. અસેસમેન્ટ. અસેસમેન્ટ. In assessment pain that we have already discussed, client may experience crushing substernal pain. Pain may radiate to the jaw, back, and left arm. Pain may occur without cause, primarily early in the morning. Pain is unrelieved by rest and nitroglycerin as angina and is relieved only by the opioids. Pain lasts for 30 minutes. So, pain is unrelieved by the rest and nitroglycerin and relieved only by opioids. Pain lasts for the 30 minutes or longer. કે જે એન્જાઇનામાં રિલીવ થઈ જતું હતું એવું રિલીવ થશે નહીં. Now nausea, vomiting, diaphoresis, dyspnea, dysarrhythmia બધામાં બધા એવું જરૂરી નથી, અમુક હોય અમુક ના હોય. GI trouble, feeling of fear and anxiety, impending doom, ગભરામણ જેવું થાય એવું પેશન્ટ કે. Pallor, cyanosis, coolness of extremity. Women may experience atypical discomfort, shortness of breath, fatigue, and often present with non-ST elevation myocardial infarction કે જેની અંદર ST નું elevation નથી થતું અને or a T wave inversion પણ નથી થતું. An older client may experience shortness of breath, pulmonary edema, dizziness, altered mental status. Complication of MI, ડિસએરિધમિયાસ થઈ જશે, રિકવરી ફેઝમાં પણ થઈ જાય, હાર્ટ ફેલિયર થઈ જશે, એ આગળ આવશે રાઈટ સાઈડ લેફ્ટ સાઈડ, પલ્મોનરી ઈડીમાં થઈ જશે, કાર્ડિયોજેનિક શોક થશે, થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ, પેરિકાર્ડાઇટિસ, mitral valve insufficiency, ineffective working, post infraction angina, MI પછી એન્જાઇનાનું પેઇન, ventricular rupture થઈ જાય ventricle, Dessler's syndrome, a combination of pericarditis, pericardial effusion, and pleural effusion, which can occur several weeks or months following the myocardial infarction. Myocardial infarction પછી ઘણા બધા ટાઈમ સુધી આ Dessler's syndrome. Okay, now interventions and acute stage. Pain relief, increase oxygen supply to the myocardium. Administer morphine as a priority in the managing pain in the cardiac having an MI. જો મેં આ સ્ટેટમેન્ટ નહોતું રીડ કરેલું તો મારું સ્ટાર્ટિંગમાં ખોટું જ પડ્યા કરે. ઓક્સિજન કેવી રીતે કરું, પણ પહેલું આવે છે મોર્ફિન. બરાબર, પહેલા પેઇન રિલીફ જ કરવાનું છે અને મોર્ફિન જ આપવાનું છે. ભલે એની અંદર પલ્મોનરી ઈડીમાં થઈ ગયેલું હોય, બ્રેથલેસનેસ થઈ ગયું હોય કે કંઈ પણ છે, બટ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી વી આર ગિવિંગ ટુ ધ મોર્ફિન. અને એનું રીઝન છે કે મોર્ફિનથી ઓક્સિજનેશન માયોકાર્ડિયલ ટિશ્યુનું વધે છે. પેઇન રિલીફ ઇન્ક્રીઝિસ oxygen supply to the myocardium. Administer morphine as priority in managing pain in the client having an MI. એના સિવાય લાઈક ડ્રગ ઓફ ચોઇસ માં તો એસ્પિરિન આવે છે ને. હા, એસ્પિરિન. સો એસ્પિરિન ઇઝ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ ની જેમ. હા, મોર્ફિન રાઈટ. પહેલું પ્રાયોરિટી મોર્ફિન આપવાનું, પછી સેકન્ડ એસ્પિરિન. Obtain a description of a chest discomfort. Administer oxygen and institute pain relief measure, morphine, nitroglycerin as prescribed. Assess the vital signs and cardiovascular status and maintain cardiac monitoring. Assess respiratory rate, breath sound for the sign of heart failure as indicated by the pressure or the pressure of the crackles, like lungs માં congestion થઈ ગયું, બરાબર, pulmonary માં congestion ના લીધે તો fluid accumulation and then crackles will be heard, or wheeze on or the dependent edema.
Place the client in a semi-fowler position to enhance the comfort and tissue oxygenation. બરાબર, morphine will help for the tissue oxygenation. Ensure bed rest and stay with the client. બરાબર, સેમી-ફાઉલર પોઝિશન રાખવાનું, કમ્પ્લીટ રેસ્ટ આપવાનો છે, મોર્ફિન આપવાની છે, and then oxygen. Establish an IV access route. એસ્પિરિન તમારે જો મોર્ફિન ના દેખાય ને ત્યારે જ સિલેક્ટ કરવાની છે. એ પણ અગેન બ્લડ થોડું થીન થાય એના માટે જ છે. બરાબર ને? યસ. બાકી સેકન્ડ ચોઇસ છે ઓક્સિજનનું છે. ઓકે, મોનિટર ધ લેબોરેટરી વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન 12 લીડ ECG, મોનિટર ફોર ધ કાર્ડિયાક dysarrhythmias because tachycardia and preventricular contractions frequently occur in the first few hours after MI. Administer anti-dysarrhythmic as a prescribed. સમજ પડી? MI ની લાઈક તમે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી દીધી, બરાબર, એટેકની કેવી રીતે કહીએ છીએ ને કે એટેકની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી દીધી ને પછી એક્સપાયર થઈ ગયા, તો દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ડિસેરિધમિયાસ. બરાબર, તો મોનિટર ફોર ધ ડિસેરિધમિયા. એકદમ જ પલ્સ રેટ વધી ગયો હોય કાર્ડિયાક મોનિટર પર, આ જસ્ટ સેકન્ડ્સ માટે જ હોય છે. બરાબર, એટલે એવું ના હોય કે કન્ટિન્યુઅસ વધેલો રહ્યો ને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો, એવું નથી થતું. બરાબર, પેશન્ટને આઈડેન્ટિફાઈ પણ થાય કે ભાઈ મને ટેકીકાર્ડિયા કશું થઈ રહ્યું છે એવું. પ્રીવેન્ટ્રિક્યુલર કોન્ટ્રાક્શન પણ થઈ જાય. તો આ સ્ટાર્ટિંગના ફ્યુ અવર્સ માટે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આફ્ટર MI એડમિનિસ્ટર એન્ટી એરિધમિક એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ. બરાબર, મોર્ફિન આપ્યું, પછી પેઇન કંટ્રોલ થયું, બરાબર, એના પછી એન્ટી એરિધમિક જો એની અંદર લાગે કે એરિધમિયા થવાનું છે ત્યારે આપવાનું છે. એડમિનિસ્ટર થ્રોમ્બોલાઇટિક થેરાપી which may be prescribed within the first 6 hours of the coronary event. If the cardiac catheterization is not to be done emergently, monitor for the sign of bleeding if the client is receiving thrombolytic therapy. બરાબર, એને બ્લીડિંગ થવાના ચાન્સીસ છે. અસેસ ફોર ધ પુઅર, હવે કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન યા તો ઇમરજન્સીમાં કાર્ડિયાક સર્જરી લે, એન્જિયોગ્રાફી કરી દીધી, એન્જિયો સ્ટેન્ટ મૂકી દીધો, આવું બધું સાંભળતા હોય છે ને, that is the emergency surgery. Administer for the poor cardiac output, which may appear as cool diaphoretic skin and diminished absence of pulses. Assess. બરાબર, તો ખાસ જોઈ લેવાનું કે ભાઈ મીન્સ બ્લડ સર્ક્યુલેશન બરાબર છે, કાર્ડિયાક આઉટપુટ બરાબર છે. તે કઈ રીતે કરી શકીશું કે કુલ્ડ ડાયફોરેટિક સ્કિન હોય તો એનું કાર્ડિયાક આઉટપુટ બરાબર છે ને, એને બ્લડ સપ્લાય સફિશિયન્ટ મળતું નથી. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું જ્યારે લાગે કે ભાઈ કાર્ડિયાક અરેસ્ટ જેવું મીન્સ એટેક જેવું પેશન્ટ છે, MI ના એટેક જેવું કેવી રીતે લાગે છે, કશું કે ચેસ્ટ પેઇન થાય છે, લેફ્ટ આર્મ પેઇન થાય છે, તો હોસ્પિટલ પણ એવી સિલેક્ટ કરવાની કે જ્યાં આગળ આવી બધી ફેસિલિટીઝ હોય. એવું નહીં વિચારવાનું, કારણ કે એના માટે ટાઈમ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. મોનિટર ફોર ધ BP closely after administering medication if the systolic pressure is lower than 100. બીપી હંમેશા લો આવે આવા પેશન્ટનું. mm of Hg or 25 mm of Hg lower than the previous reading. બરાબર, કાર્ડિયાક આઉટપુટ બી લો હશે, બીપી પણ હંમેશા લો હશે. બરાબર, નથી કહેતા લો બીપી વધારે ટેન્શન કરવું, તો આના માટે કરવું. લોઅર ધ હેડ ઓફ ધ બેડ એન્ડ નોટિફાય ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર. હવે આપણે લોઅર ધ હેડ ઓફ ધ બેડ કરે છે, કેમ? કારણ કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન બરાબર બ્રેઇન સુધી જાય. એડમિનિસ્ટર બીટા બ્લોકર્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ સ્લો ધ હાર્ટ રેટ. બરાબર, હાઇપોટેન્શન થાય છે, હાર્ટ રેટ વધે છે, ટેકીકાર્ડિયા થઈ રહ્યું છે, તો એને સ્લો કરવા માટે, કંટ્રોલ રાખવા માટે બીટા બ્લોકર્સ. ઇન્ક્રીઝ ધ માયોકાર્ડિયલ પરફ્યુઝન while reducing the force of myocardial contraction. એટલે આપણે બીટા બ્લોકર્સ આપીશું, કોન્ટ્રાક્શન ઓછું થશે તો એટલો ટાઈમે ઓક્સિજનનું યુટિલાઇઝેશન ઓછું થશે, તો મીન્સ એટલું એનું હેલ્ધી રહેશે માયોકાર્ડિયમ, અને એનું પરફ્યુઝન હેલ્ધી રહેશે. પ્રોવાઇડ રીએશ્યોરન્સ ટુ ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ ફેમિલી. નાઉ ઇન્ટરવેન્શન્સ ફોર ધ એક્યુટ એપિસોડ્સ. વચ્ચે વચ્ચે ના ખબર પડે ત્યારે પૂછજો. મેન્ટેન અ બેડ રેસ્ટ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ. Allow the client to stand to void or use a bedside commode if prescribed. Provide a range of motion exercise to prevent the thrombus formation and maintain muscle strengthening. બરાબર, થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન ના થઈ જાય, ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ ના થઈ જાય, કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ ના થાય, એટલે હંમેશા આપણે એડમિટેડ બેડરિડન પેશન્ટને શું કરીએ છીએ? એક્ટિવ પેસિવ એક્સરસાઇઝ આપીએ જ છે. બરાબર, મસલ સ્ટ્રેન્થનિંગ એક્સરસાઇઝ કરાવીએ છીએ. અલાઉ ધ ક્લાયન્ટ ટુ સ્ટેન્ડ ટુ વોઇડ.
બરાબર, એટલું તો એટલીસ્ટ ઊભું કરવાનું જ છે. પ્રોગ્રેસ ટુ ડેંગલિંગ લેગ્સ એટ ધ સાઇડ of the bed or out of the bed to the chair for the 30 minutes 3 times a day as prescribed. બરાબર, પગને નીચે લટકાઈને રાખવાનું 3 times a day for a 30 minutes. Progress to ambulation in the client's room and to the bathroom, then in the hallway 3 times a day. Gradually આંટા મારવાના ચાલુ કરવાના છે 3 times a day. Monitor for the complication. Administer ACE inhibitors, angiotensin II receptor blockers, calcium channel blockers, aspirin, thiopyridines, જે કહે છે ક્લોપિડોગ્રેલ, બરાબર, જે ક્લોટિંગ ના થવા દે, and lipid lowering agent, બરાબર, as prescribed. Encourage the client to verbalize feeling regarding the MI. તમે છે ને આ બધી જ મેડિસિન્સ લખી દેજો કે ભાઈ બીટા બ્લોકર્સ છે તો એટેનોલોલ કેવી રીતે આવે છે, એસી ઇન્હિબિટરમાં ડીપીના આવે છે, કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકરમાં શું આવે છે, ક્લોપિડોગ્રેલ તો બ્લડ ક્લોટ ના થઈ જાય એના માટે છે, સિસ્પ્લાટિન એવી મીન્સ જે હોય, એસ્પિરિન છે, તો એ બધાનું તમે એક જગ્યાએ લખી દેજો તો શું તમને એપ્લાય કરવાનું થોડું ઇઝી પડશે. Encourage the client to verbalize feeling regarding the MI. Cardiac rehabilitation. Process of actively assisting the client with a cardiac disease to achieve or maintain a vitals and productive life within the limitation of the heart disease. બરાબર, rehabilitation કરાવવાનું કે જેમાં near to the normal life patient work કરતું થઈ જાય થોડા દિવસો, 1 month within. Okay, heart failure. Heart failure is the inability of a heart to maintain adequate cardiac output to meet the metabolic needs of the body or tissues because of impaired pumping ability. Now, heart is not able to pump the sufficient blood in the body. Diminished cardiac output, decrease થયેલું, okay, result in an inadequate peripheral tissue perfusion. એટલે કોલ્ડ એક્સ્ટ્રેમિટી, બરાબર, બ્લડ સર્ક્યુલેશન બરાબર નથી, કન્જેશન, બધું બ્લડ સર્ક્યુલેશન આઉટ નથી થતું તો ક્યાં જાય છે, તો લંગ્સમાં જતું રહે છે, તો એના લીધે લંગ્સમાં શું થયું, કન્જેશન. એન્ડ કન્જેશન ઇન લંગ્સ એન્ડ ધ પેરિફરી, એટલે કે લાઈક રાઇટ એટ્રિયમ સાઈડ, ઉપરની સાઈડ જુગુલર વેઇન છે, બ્રેઇનમાં વેઇન્સ છે. એક્યુટ પલ્મોનરી ઇડીમા, બરાબર, periphery may occur and then client may develop acute pulmonary edema. Now, classification. Acute heart failure occurs suddenly. Chronic heart failure develop over a time. However, a client with a chronic heart failure can develop an acute episode. Chronic gradually થઈ રહ્યું છે VSD ના લીધે કે કોઈ પણ રીઝનથી, બરાબર, પણ પછી ગ્રેજ્યુઅલ એના પછી શું આવશે, ક્રોનિક મીન્સ એક્યુટ એપિસોડ તો એનો આવશે જ. Now, types of the heart failure ની અંદર right ventricular failure છે, right ventricular failure, left ventricular failure because of the two ventricles of the heart represent two separate pumping systems. It is possible for a one or a fail alone for a short period. બરાબર, પમ્પિંગ બંનેનું કોઓર્ડિનેશનમાં થઈ રહ્યું નથી અને અધરવાઇઝ એકનું પમ્પિંગ બરાબર થયું જ નહીં, એમાં ડાયલેટેડ થઈ ગયું છે આખું માયોકાર્ડિયમ, તો એ ફેલ થઈ ગયું છે, બરાબર, પંપ કરવામાં. મોસ્ટ હાર્ટ એટલે લાઈક લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલિયર જ છે તો એ લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયલેટેડ થવા લાગ્યું ને એ એઓર્ટાની અંદર પંપ નથી કરી રહ્યું, ત્યાં તો પછી રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલિયર છે અને એ પંપ નથી કરી રહ્યું પલ્મોનરી આર્ટરીમાં. મોસ્ટ હાર્ટ ફેલિયર બિગિન્સ વિથ લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલિયર, બરાબર, and progressed to the failure of the both ventricles. બરાબર, સ્ટાર્ટિંગ હંમેશા ફર્સ્ટ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં થાય છે. એક્યુટ પલ્મોનરી, કારણ કે ઓબ્વિયસલી ત્યાં આગળ સૌથી હાઈએસ્ટ પ્રેશર હોય છે એઓર્ટાની જેમ, બરાબર, તો ત્યાં આગળ બ્લડનું અમાઉન્ટ પણ વધારે હોય છે. હવે ત્યાં આગળનું માયોકાર્ડિયમ હેલ્ધી નહીં હોય, પરફ્યુઝ નહીં હોય, બરાબર, તો શું થશે, ગ્રેજ્યુઅલી એની ઇનેબિલિટી સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એક્યુટ, કારણ કે વધારે પડતા બ્લડના લીધે. Acute pulmonary edema, a medical emergency result from the left ventricle failure. If the pulmonary edema is not treated, death will occur from suffocation
બરાબર. લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલિયર છે, લેફ્ટ એટ્રિયમ થી એમ્પ્ટી નથી થઈ રહ્યું બરાબર, પલ્મોનરી કન્જેશન થઈ રહ્યું છે અને ગ્રેજ્યુઅલી સફોકેશન થાય છે. સફોકેશન બીકોઝ ધ ક્લાયન્ટ લિટરલી ડ્રાઉન્સ ઇન ધેર ઓન ફ્લુઇડ. બરાબર, લંગ્સ આપણા ફિલ્ડ થઈ ગયા છે ફ્લુઇડથી. Forward failure, backward failure. In the forward failure, there is an inadequate output of the affected ventricles cause decreased perfusion of the vital organs. And backward failures, blood backs up behind the affected ventricles, causing the increased pressure in the atrium behind the affected ventricles. બરાબર. વેન્ટ્રિકલ લેફ્ટ થયેલું છે તો લેફ્ટ એટ્રિયમમાં ફેલિયર થશે અને જો રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાં વ્યવસ્થિત નથી, ફેલિયર છે, તો ફોરવર્ડિંગ અપ સાઈડ જઈને બેક સાઈડ જઈને મીન્સ ઉપરની સાઈડ પર જઈને એટ્રિયમની અંદર, રાઈટ એટ્રિયમની અંદર પણ ફેલિયર થશે. બરાબર. ઇન્ક્રીઝ પ્રેશર ઇન ધ એટ્રિયમ બિહાઇન્ડ ધ અફેક્ટેડ વેન્ટ્રિકલ્સ. અને આમાં ફોરવર્ડમાં શું કહે છે કે ભાઈ આગળ પરફ્યુઝન થતું નથી, લાઈક લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ફેલ થઈ ગયું છે તો એનું બ્લડ આગળ સિસ્ટમમાં જતું નથી. હવે લો આઉટપુટ અને હાઈ આઉટપુટ અલગ અલગ રીતના ક્લાસિફાઈ કરેલા છે. એક જ હાર્ટ ફેલિયર છે તો આ બધામાં આપણે બેસાડી શકીએ. લો આઉટપુટ છે અને હાઈ આઉટપુટ છે. તો લો આઉટપુટ ફેલિયર, નોટ ઇનફ કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇઝ અવેલેબલ ટુ મીટ ધ ડિમાન્ડ ઓફ ધ બોડી. અને હાઈ આઉટપુટ છે તો અકર્સ વેન ડાયરેક્ટ બોડીમાં હાઇપર વોલેમિયા થઈ ગયું છે. બર્ન્સ પછી આપણે ફર્સ્ટ ફેઝમાં આપી દીધું બહુ બધું ફ્લુઇડ, પણ સેકન્ડ ફેઝમાં લેસિક્સ નથી આપ્યું ટાઈમલી. બરાબર. અને ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ બધું પાછું ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલરમાં આવવા લાગ્યું, વેસલ્સમાં, આર્ટરી અને વેઇન્સમાં. તો બોડીમાં શું આવી જશે? હાઇપર વોલેમિયા સ્ટેટ આવી જશે. બરાબર. તો શું થઈ જશે? કાર્ડિયાકનું વર્કલોડ વધી જશે. હાઈ આઉટપુટ ફેલિયર occurs when the condition causes the heart to work harder to meet the demand of the body. Then systolic failure and diastolic failure. Systolic failure, known as a heart failure with a reduced ejection fraction, is a problem with the contraction and ejection of the blood. કોઈ પણ જગ્યાએ કોન્ટ્રાક્શન થયા પછી બ્લડને આગળ પંપ કરવું, that is the systolic. જનરલી શું છે સિસ્ટોલિક? 120, 140. બરાબર, કે જ્યારે ફર્સ્ટ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ કોન્ટ્રાક્ટ થાય છે અને બ્લડ એઓર્ટાની અંદર જાય છે. બરાબર, એ હવે બરાબર બ્લડ એક્ઝર્ટ નથી થતું. અને ડાયસ્ટોલિક ફેલિયર તો ફરી રીફિલિંગ થાય છે. ઓલ્સો નોઝ અ હાર્ટ ફેલિયર વિથ preserved ejection fraction is a problem with the heart relaxing and filling the blood. બરાબર. જો લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર, રાઈટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફોરવર્ડ ફેલિયર મીન્સ બરાબર બ્લડ બહાર નથી જતું અને એના લીધે કિડની ફેલ સૌથી પહેલા થવાનું ચાલુ થશે. બરાબર, વાઇટલ ઓર્ગન્સ ફેલ થશે. બીજા બેકવર્ડ ફેલિયરની અંદર શું થશે કે ભાઈ લંગ, રાઈટ વેન્ટ્રિકલ ફેલિયર છે એના ઉપરની સાઈડ રાઈટ એટ્રિયમ પણ બધા બરાબર એમ્પ્ટી નથી થતું, એના લીધે લંગ્સ ગેટ કન્જસ્ટેડ. બરાબર, તો દેટ ઇઝ ધ after ventricle there is a atrium get affected. લો આઉટપુટની અંદર લો આઉટ, નોટ ઇનફ કાર્ડિયાક આઉટપુટ. અહીંયા આગળ હાઈ આઉટપુટ ફેલિયર છે, એની અંદર વધારે વર્કલોડ થાય છે ટુ મીટ ધ બોડી ડિમાન્ડ. સિસ્ટોલિક ફેલિયર્સ એન્ડ ડાયસ્ટોલિક. સિસ્ટોલિકમાં યાદ રાખવાનું લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ અને એઓર્ટાનું બ્લડ પ્રેશર, અને ડાયસ્ટોલિકમાં ફરી રિલેક્સ થઈને ફિલિંગ થતી વખતે પ્રોબ્લેમ થાય છે. નાઉ કમ્પેન્સેટરી મિકેનિઝમ. કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ નામ પરથી જ કમ્પન્સેશન કરતું હશે. બરાબર. એક્ટ ટુ રિસ્ટોર કાર્ડિયાક આઉટપુટ બટ they eventually have a damaging effect or a pump action. જેમ આપણે આગળ જોયું હતું કે એસએ નોડ વર્ક ના કરે તો એવી નોડથી પલ્સ જનરેટ થશે. બરાબર, that all compensatory mechanism was there. Compensatory mechanism increase the myocardial oxygen consumptions. When myocardial reserve is exhausted, clinical manifestation of heart failure develop. Compensatory mechanism include increased heart rate and stroke volume. જે હંમેશા થાય છે, હાઇપોટેન્શન થઈ જાય તો તરત જ હાર્ટ રેટ વધવા લાગે. કેમ? કારણ કે એને કમ્પન્સેટ કરવાનું છે બોડીમાં બધી જ જગ્યાએ. આર્ટેરિયલ વાઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન થઈ જશે અગેન, કે ભાઈ વધારે ફોર્સફુલી બ્લડ આગળ જાય એટલા માટે. અને
બીપી થોડું હાઈ જાય એટલા માટે. સોડિયમ વોટર રિટેન્શન થઈ જશે. અગેન સોડિયમ વોટર રિટેન્શન થશે તો એના લીધે બોડીની અંદર ફ્લુઇડ થોડું વધશે અને બીપી થોડું ઉપર આવશે, બરાબર. એન્ડ માયોકાર્ડિયલ હાઇપરટ્રોફી થશે, જે આપણે કહીએ છીએ કે રાઈટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી અને લેફ્ટ ventricular hypertrophy. Okay, what was the blood pressure in MI? કેટલું બ્લડ પ્રેશર હશે MI માં? ભૂલી ગયો. લો બ્લડ પ્રેશર હશે. ઓકે. મેં કહ્યું ને કે ટેકીકાર્ડિયા હંમેશા જ જુઓ, આમાં ક્યાંય એવું ડાયરેક્ટલી નથી લખેલું, પણ લો બીપી હશે. આપણે જોયું તું. આવી રહું છું 100. ક્લિયર ને? ઓકે. ડાયસ્ટોલિક 60 મિલી કે એવું લખેલું છે એવું નહીં, પણ લો બીપી હોય 25 mg થી લોઅર, મીન્સ આ 120 હોય ને ત્યાંથી 100 ઉપર પહોંચી ગયું હોય. ઓકે ઓકે. બરાબર ને? આવું લખેલું છે કે 25 mm ઓફ એચ લોઅર દેન ધ પ્રીવિયસ રીડિંગ, ને એવું હજી ઘટ્યા કરતું હોય ને તો વધારે ધ્યાન આપવાનું એમ. કેમ એવું થાય છે? કારણ કે માયોકાર્ડિયમમાં તો બહુ એટલી તાકાત રહી નથી કે કોન્ટ્રાક્ટ થઈ શકે, તો આગળ ફોર્સફુલી કોન્ટ્રાક્શન થતું નથી, તો એઓટામાં પણ એવી રીતે જતું નથી. ખ્યાલ આવ્યો ને? યસ યસ. એ કમ્પેન્સેશનમાં પછી શરૂઆતમાં વધી જાય, લાઈક હાર્ટબીટ ને બધું, કાર્ડિયક આઉટપુટ. હાર્ટબીટ કેમ વધ્યું? અગેન આ બધી ત્રણ વસ્તુઓ છે ને અગેન હાઇપોટેન્શન ઉપરથી જ છે. યસ. બરાબર, હાઇપોટેન્શન થઈ ગયું તો જો અહીંયા શું લખ્યું છે? કમ્પન્સેશન મિકેનિઝમ ટુ એટ ધ રિસ્ટોર કાર્ડિયાક આઉટપુટ. બરાબર, એટલે એમાં ટેકીકાર્ડિયા થવા લાગ્યું કે દે ઇવેન્ચ્યુઅલી હેવ અ ડેમેજિંગ ઇફેક્ટ ઓન અ પમ્પ એક્શન. બરાબર, કે એક્સેસિવ થઈ જાય છે ને કે ટેકીકાર્ડિયા પણ સારું તો કહેવાય નહીં ને, એટલે પમ્પ એક્શન પર ઇફેક્ટ કરે, પણ પમ્પિંગ વધારે ચાલુ કરી દે. કેમ? કારણ કે વાઇટલ ઓર્ગન્સને સર્વાઈવ કરવા, બ્લડ પહોંચાડવા. પછી છે કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ, ઇન્ક્રીઝ માયોકાર્ડિયલ ઓક્સિજન કન્ઝમ્પશન. બરાબર, જ્યારે આપણે બોડીમાં ઓછું બ્લડ થવા લાગ્યું તો માયોકાર્ડિયમ પર વધારે ને વધારે ઓક્સિજન કન્ઝમ્પશન કરવા લાગે, અને આની અંદર મોર્ફિન હેલ્પ કરે. બરાબર, કે માયોકાર્ડિયમના મસલ્સને ઓક્સિજન મળે એના માટે પણ મોર્ફિન હેલ્પ કરે. વેન માયોકાર્ડિયમ રિઝર્વ ઇઝ એક્ઝોસ્ટેડ, બરાબર, થાકી ગયું પંપ કરતા કરતા, તો ત્યારે પછી હાર્ટ ફેલિયરના સાઇન સિમ્ટમ ડેવલપ થવાના ચાલુ થઈ જાય. કમ્પન્સેશન આપણું લોસ ગયું તો હાર્ટ ફેલિયર થવાનું ચાલુ થઈ જાય. એ તો મેમ કમ્પેન્સેશન તો કેવું ઇનિશિયલ એક્શન છે, એક હદ સુધી જ એ કરી શકશે, રાઈટ? હા, પછી નહીં કરીશું. સપ્લાય કે ફ્લુઇડ નહીં હોય તો એ પછી એનીવેઝ ઇન્ફેક્શન પછી જવાનું ફેલિયરમાં. અને આ થર્ડ પોઈન્ટમાં છે ને એમણે અલગ અલગ વસ્તુઓ કહી છે કે કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ શું શું આવે એમાં. ઇન્ક્લુડ્સ ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ, જે આપણે વાત કરી, ટેકીકાર્ડિયા થઈ જાય, એન્ડ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ, વધારે ને વધારે બ્લડ બહાર કાઢવાનું. હાર્ટ રેટનું આપણે સ્ટ્રોક વોલ્યુમની ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી, બરાબર, કાર્ડિયક આઉટપુટ અને હાર્ટ રેટનું મલ્ટિપ્લિકેશન હતું. તો શું હાર્ટ રેટ વધશે તો ઓટોમેટિકલી સ્ટ્રોક વોલ્યુમ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. ચલો, એ એક સાઈડ થઈ ગયું. હવે બીજું શું છે કે આર્ટેરિયલ વાઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન આપીએ છીએ ને, ડોપામાઇન, ડોબ્યુટામાઇન, બરાબર, કેમ તો એ વાઝો કોન્સ્ટ્રિક્ટ કરે તો બ્લડ વધારે ફોર્સફુલી જાય. પછી છે કે સોડિયમ અને વોટર રિટેન્શન, આ થર્ડ ટાઈપની અલગ મિકેનિઝમ છે કે બોડીમાં સોડિયમનું વોટર રિટેન્શન થવા લાગશે તો શું થશે? ફ્લુઇડ વધશે તો વધશે, લાઈક બ્લડ ફ્લુઇડ એટલે સપ્લાય. કાર્ડિયક આઉટપુટ વધશે. બરાબર, અહીંયા સ્ટ્રોક વોલ્યુમ વધશે, ફ્લુઇડ વધશે તો ઓટોમેટિકલી. બરાબર, અને ફોર્થ છે કે માયોકાર્ડિયલ હાઇપરટ્રોફી થશે. બરાબર, છેલ્લે કશું જ નહીં થાય તો છેલ્લે હાઇપરટ્રોફી પર જતું રહેશે. હવે જો અહીંયા છે ને મેનિફેસ્ટેશન આપ્યા છે, આ બહુ જ સરસ રીતના યાદ રાખી લેવાના. બરાબર, અમુક પેશન્ટ એક બે સિમ્ટમ સાથે આપેલું હોય એટલે આપણે સમજવાનું કે હાર્ટ ફેલિયરના નિયરર છે. રાઈટ સાઈડ હાર્ટ ફેલિયર છે તો એમાં શું હોય? તો ડિપેન્ડન્ટ ઈડીમાં. બરાબર, ઓફકોર્સ બધું બ્લડ એમ્પ્ટી થતું નથી એટ્રિયાની અંદર. બરાબર, કેમ નથી થતું? કારણ કે વેન્ટ્રિકલમાં જગ્યા નથી રહી, વેન્ટ્રિકલ આગળ બ્લડ મોકલી નથી શકતું, તો બધી જગ્યાએ શું થશે? બેક ફ્લો થશે. આખું પ્લમ્બરની મિકેનિઝમ હોય ને એની ઉપર જ વર્ક કરે છે. આ સમજ પડી ને?
યસ યસ ડિપેન્ડન્ટ નીડીમાં. બરાબર, પછી જો ડિપેન્ડન્ટ નીડીમાં છેક લેગ સુધી છે, સેક્રમ સુધી છે, બરાબર, મીન્સ હોલ ઓવર ધ બોડી ગેટ અફેક્ટેડ. નથી યસ કહેતા કે હાર્ટ ફેલિયર છે તો વેઇટ ગેઇન સડનલી વધી જાય છે, યસ બરાબર. યસ પછી છે જુગુલર વિનસ ડિસ્ટેન્શન. એ તો આપણને વિઝિબલી દેખાય કે ભાઈ નેકમાં ડિસ્ટેન્ડેડ વેન્સ હોય. ધેન એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન, ત્યાં આગળ અગેન ફ્લુઇડ રિટેન્શન થઈ ગયું. અગેન હિપેટોમેગાલી, સ્પ્લિનોમેગાલી, તરતના તરત થાય નહીં, પણ એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન મીન્સ લીવર ગેટ અફેક્ટેડ. એનોરેક્સિયા, નોઝિયા, વેઇટ ગેઇન. વેઇટ ગેઇન ઉપર ઘણા બધા ક્વેશ્ચન આવે કે ભાઈ એક જ ટાઈમ ઉપર એક જ ટાઈપના ક્લોથ સાથે જ વેઇટ કરો, બરાબર, આટલેથી આટલું વધી ગયેલું મીન્સ સિરિયસ, બરાબર. નોક્ટર્નલ ડાયુરેસિસ, બરાબર, નાઇટ ટાઈમ યુરિનેશન કરવાનું વધારે થઈ જાય, ફ્રીક્વન્સી વધી જાય પેશન્ટની. સ્વેલિંગ ઓફ ધ ફિંગર્સ એન્ડ હેન્ડ, અગેન ફ્લુઇડ રિટેન્શનના લીધે. ઇન્ક્રીઝ બ્લડ પ્રેશર ફ્રોમ અ ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ ઓર ડિક્રીઝ બીપી ફ્રોમ અ પંપ ફેલિયર. એટલે બરાબર પંપ કરીને બ્લડ બહાર નથી કાઢતું તો લો બીપી છે. પણ ઇન્ક્રીઝ બીપી હોય અને સ્વેલિંગ હોય તો શું સમજવાનું? અગેન એ હાર્ટ ફેલિયર છે, યસ. બરાબર. પણ કયું હાર્ટ ફેલિયર છે? લેફ્ટ સાઈડ, આખું ફ્લુઇડ અરે સોરી રાઈટ સાઈડ. હા, એટલે શું? આખું રાઈટ સાઈડમાં એની પર જ છે, ફ્લુઇડ રિટેન્શન પર જ છે આખું. ફ્લુઇડ રિટેન્શન, કિડની હિપેટિક ડેમેજ અને એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન, વેઇટ ગેઇન, એવું બધું જ છે, બરાબર. હવે છે લેફ્ટ સાઈડમાં, તો એમાં કેવું આવશે? એમાં પલ્મોનરી જતું રહેશે, બરાબર. એમાં બેક ફ્લો જાય તો કઈ રીતના જાય? લંગ્સ સુધી બેક ફ્લો જશે, બરાબર. તો બ્રીથલેસનેસ ને એવું બધું પણ આમાં આવશે. ડિસાઇન ઓફ પલ્મોનરી કન્જેશન, અંદર બહુ બ્લડ વધી ગયું છે લંગ્સની નાની નાની કેપિલરીઝમાં, એટલે વિચારો અંદર રપ્ચર થાય, બરાબર. તો કન્જેશન વધી ગયું છે. દેન ડિઝનિયા, ડિફિકલ્ટ ટુ બ્રીથ એન્ડ બ્રીથલેસનેસ હશે. ટેકિપનિયા હશે, ફાસ્ટ બ્રીથ. સાઉન્ડ અંડરલાઇન ઇટ, ક્રેકલ્સ ઇન અ લંગ્સ. બધામાં અહીંયા વચ્ચે વચ્ચે લખેલું છે 20-20, પણ મોસ્ટ ઓફ આન્સરમાં ક્રેકલ્સ જ આવે છે. નિમોનિયા થઈ જશે ને, ફ્લુઇડ કલેક્શન થઈ જશે એટલે. હા, ક્રેકલનો સાઉન્ડ આવે, બરાબર. ડ્રાય હેકિંગ કફ, ઓકે, our trachea and respiratory system not work well. Paroxysmal nocturnal dyspnea, nighttime difficulty in breathing. Increase BP from a fluid volume excess or a decrease BP from a pump failure. Now assessment, right and left side heart failure, બરાબર. એક્યુટ પલ્મોનરી ઇડીમાં થાય ત્યારે સિવિયર ડિઝનિયા, બધું પલ્મોનરી રિગાર્ડિંગ જતું રહેવાનું, લંગ્સ રિગાર્ડિંગ. ટેકિકાર્ડિયા, ડિઝનિયા, નેઝલ ફ્લેરિંગ, બ્રેથલેસનેસ છે એટલા માટે. યુઝ ઓફ એસેસરી બ્રીધિંગ મસલ્સ, બરાબર. એર હંગર જેવું દેખાય પેશન્ટ. વીઝિંગ એન્ડ ક્રેકલ્સ ઓન ઓસ્કાલ્ટેશન. ગર્ગલિંગ રેસ્પિરેશન, સાઉન્ડ વાળા ખખડતા રેસ્પિરેશન હશે. એક્સપેક્ટોરેશન ઓફ અ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ બ્લડ tinged frothy sputum, બરાબર. પલ્મોનરી ઈડીમાં છે, બરાબર, તો શું થશે? લંગ્સમાંથી ફ્રોધી સ્પુટમ બ્લડ ટીન્જ બહાર આવશે, એક્સપેક્ટોરેશન થશે, બરાબર. એક્યુટ એન્ઝાઇટી, અપ્રિહેન્શન્સ, રેસ્ટલેસનેસ, પ્રોફ્યુઝ સ્વેટિંગ, કોલ્ડ ક્લેમી સ્કિન એન્ડ સાઇનોસિસ, બરાબર. હાર્ટ ફેલિયર થાય સાયમલ્ટેનિયસલી ફોલોઈંગ ટુ હાર્ટ ફેલિયર, એક્યુટ પલ્મોનરી ઈડીમાં થાય એટલે હાર્ટવાળા પેશન્ટમાં રેસ્પિરેશનના મોસ્ટ ઓફ સિમ્ટમ્સ આવી જાય. Sign of left ventricular failure are evident in the pulmonary system. Sign of right ventricular failure are evident of the systemic circulation. એટલે તમારે યાદ જ રાખવાનું, ક્રેકલ્સ સંભળાયા અને રિગાર્ડિંગ હાર્ટ છે એટલે લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલિયર. Immediate management of the acute pulmonary edema અહીંયા છે. Following the acute episode, બરાબર. એક્યુટ એપિસોડ થાય ત્યારે assist the client to identify precipitating risk factors of the heart failure and method of eliminating that type of factors. Encourage the client to verbalize the feeling about the lifestyle changes. આ એવા પેશન્ટમાં છે કે જે લોકો નથી કહેતા કે 2 વાર માઇનોર એટેક આવી ગયા. યસ. અમુક લોકો તો ફર્સ્ટ એટેકમાં જ ના હોય, પણ જે લોકો એવું બોલતા હોય ને એ લોકોને ખાસ જણાવો.
Encourage the client to verbalize the feeling about the lifestyle changes required as a result of a heart failure. બરાબર, હવે જો આ priority questions છે. The nurse in the monitoring a hospitalized nurse is monitoring a hospitalized client who is being treated for the diagnosis of heart failure. The client is on a cardiac monitor and oxygen at a 2 liter per minute via nasal cannula. The client calls the nurse and reports severe dyspnea. On the assessment, nurse notes that the client's heart rate is 128. Tachycardia થઈ ગયું છે, difficult breathing થઈ ગયું છે, beats per minute. And respiration is 24. Tachypnea પણ થઈ ગયું. Client is anxious and restless with profuse sweating થઈ ગયું છે. Cool clammy skin થઈ ગઈ છે. બરાબર, cool clammy skin એટલે તમારે એવું મસ્ત વિચારી લેવાનું કે ત્યાં સુધી બ્લડ જતું નથી. ઓફકોર્સ સ્વેટિંગના લીધે પણ હોય. wheezing and crackles એટલે શું વિચારશો, કઈ સાઈડનું હોય? લેફ્ટ સાઈડ છે. Are heard on the auscultation of the lungs. And client is expectorating, જો એનાથી પણ આગળ આપી દીધું છે કે blood tinge fluid sputum, બધા symptoms ના પણ આપે. બરાબર, pulse oximetry reading is 89%. બરાબર, SpO2 89 છે. The nurse takes the following action. તો priority કયું પહેલા તો બાજુમાં ઊભા છો ને assess કરો છો તો સિદ્ધું આપો high Fowler position. Stay with the client and ask another person to contact the primary healthcare provider. બરાબર, ક્લાયન્ટની જોડે રહીને બીજા કોઈને કહેવાનું છે. Ensure oxygen administration, increase flow rate or method of administration as prescribed. થર્ડ પોઈન્ટ ઉપર આવે છે તો ઓક્સિજનનો ફ્લો એકદમ વધારી દો. બરાબર, ઘણીવાર ઓપ્શનમાં ફર્સ્ટ એ આવી જતું હોય ત્યારે ફર્સ્ટ સિલેક્ટ કરી દેવાનું. એન્શ્યોર ધેટ ધ ઇન્ટ્રાવિનસ એક્સેસ ડિવાઇસ ઇઝ ઇન પ્લેસ, આઈવી લાઇન. બરાબર, કારણ કે આપણે આપવું પડે ફ્લુઇડ. પ્રિપેર્ડ ફોર ધ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ધ ડાયુરેટિક્સ. હવે ફ્લુઇડ આપો છો, ઓલરેડી અંદર બહુ બધું અક્યુમ્યુલેટેડ છે, તો with fluid we are also need to give diuretics and morphine sulfate. Morphine આપવાની છે. Insert the Foley's catheter as prescribed. Preparation for the intubation and ventilator support if required. Ventilator support કેમ આપવો પડશે? Respiration is get affected. બરાબર, અને breathe. breathe આપવા માટે. Document the event, action taken and planned response. બરાબર, અહીંયા મોર્ફિન થોડીક લેટર ઓન આપેલી છે, આપણે બને ત્યાં સુધી એમઆઈ વર્ડ આવે ત્યારે ફર્સ્ટ સિલેક્ટ કરી દેવાનું. પેઇન હોય ત્યારે. Instruct the client in the prescribed medication regimen which may include a digoxin, diuretics, ACE inhibitor, low dose beta blockers and vasodilators. જો કેટલું બધું સરસ છે. આ બધાની એક્શન મેડિસિન થોડુંક યાદ રાખી લેવાનું કે ડિગોક્સિન હાર્ટ રેટ રેગ્યુલેટ કરશે, ડાયુરેટિક્સ ફ્લુઇડ રિમૂવ કરશે, એસી ઇન્હિબિટર અગેન હાર્ટ રેટ માટે, બીટા બ્લોકર્સ છે, પછી વાઝો ડાયલેટર છે, ડાયલેટ કરી દેશે તો બીપી થોડું લોઅર જશે. બરાબર, એસી ઇનિબિટર ને એ પણ એની જ છે, એન્ટી હાઇપરટેન્સિવમાં જ આવે છે, બીટા બ્લોકર ને બી. હા, બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ કરવામાં હેલ્પ કરશે. Advise the client to notify the primary healthcare provider if the effects occur from the medication. Side effect occurs from the medication. Advise the client to avoid the over-the-counter medication. Instruct the client to contact primary healthcare provider if unable to take medication because of illness, if there is another illness then. Instruct the client to avoid the large amount of caffeine found in the coffee, tea, cocoa and chocolate and some carbonated beverages. Instruct the client about the prescribed low sodium, low fat, low cholesterol diet. Provide the client with a list of potassium rich food because diuretics, there is a chance of hypokalemia. બરાબર, potassium sparing diuretics હોય તો that is fine, can cause a hypokalemia. બરાબર, less હશે તો hypokalemia થઈ જશે. Instruct the client regarding the fluid restriction. If prescribed, advise the client to spread
the fluid out during the day and to suck on the hard candy to reduce the thirst. બરાબર, કોઈ ગોળી જેવું રાખવાનું મોંમાં કે જેનાથી વધારે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક કરવાની જરૂર ના પડે. Instruct the client to balance period of the activity and rest. Advise the client to avoid isometric activities which increases the pressure in the heart. Running, jumping, climbing, exertion વાળી કોઈ એક્ટિવિટીઝ નહીં. Instruct the client to monitor daily weight. બરાબર, એમાં પણ બરાબર, same time, same clothes, similar clothes. Instruct the client to report the sign of the fluid retention such as edema and weight gain. Weight gain વધારે, એનું exact amount છે કે like 2 pound થી વધારે. ઓકે, ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરશો ને એની અંદર આવશે કે આટલાથી વધારે વધી ગયું તો એનાથી હાર્ટ રેટના મીન્સ that is the sign of the heart failure. Now, inflammatory disease of the heart. તમે આ કાર્ડિયાકના કર્યા યુવલના? મેં તો પેલું મલ્ટિપલ ચાલુ કરી દીધું ને હવે. હા, એમાં ટાઈમ જતો રહેતો હશે. પણ એ સારું પડે છે પેલા કરતા, બીકોઝ આમાં કાર્ડિયાક એટલે એવું હશે ને તો એનજીએન કેસ સ્ટડીઝ જોઈ લઈશ બધી સિસ્ટમ વાઇઝ. એટલે તમારે 2-3 કલાક તો આમાં જ જતા રહેશે ને, 3-4 કલાક જતા રહે છે. આમાં તો ટાઈમ 85 માં મારે એકચ્યુઅલી સ્પીડ સારી એવી પકડાઈ ગઈ છે. લાઈક 1.5 hour પતી જાય છે 85. બરાબર છે. અને તમારે 60 અબાઉ રિઝલ્ટ આવે છે. એ તો મને તો સેટિસ્ફેક્શન નહીં મળતું, બીકોઝ લાઈક અમુકમાં કેવું થાય છે કે મેજોરિટી ઓફ ક્વેશ્ચનમાં લાસ્ટ ટેસ્ટ આપે ને એવું થયું કે મેં જે વિચારેલો ફર્સ્ટ આન્સર પછી હું લાઈક મને એવું થઈ જાય છે કે આ આન્સર નહીં આવે, પછી બીજો સિલેક્ટ કરી દઉં છું ને તો પેલો જ આન્સર આવે છે, એવું થાય છે. હા, એવું બહુ વાર થશે. એટલે હું પહેલા તમને ચાલ્યા પહેલા કરવાનું નથી કહેતી. ઘણીવાર આપણે ખોટું એટલું વિચાર્યું હોય ને કે ખોટા ઉપર જ જતા રહીએ, ભલે ખોટો રિપ્લાય આવ્યો હોય તો પણ. બરાબર, પણ વાંધો નહીં, તમે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આમાં 60 આવે, તમે તમારું સેલ્ફ ક્યારે પરચેસ કરવાના છો? એ લાઈક કયો ટાઈમ બેસ્ટ રહેશે? કરી દો અત્યારે. જો ફેબ્રુઆરી, માર્ચ અને એપ્રિલ, તમે એપ્રિલ એન્ડમાં લેવાના છો ને તો ફેબ્રુઆરી 10th ફેબ્રુઆરી જેવું લઈ લેજો. 15,000-17,000 જ આવતું હોય છે. હા, એ તો મેં જોયું છે. જોયું ને? બરાબર, એટલે શું થાય? ડ્યુરેશન ઓછું હોય છે ને, 2-3 મહિના એટલું હા, ડ્યુરેશન. કારણ કે છેક સુધી છે ને, છેક સુધી તમે પછી મારામાં એવું થયું હતું, કદાચ મારા ટાઈમ ઓછો પડતો હોય એટલે કે થોડા ઘણા ક્વેશ્ચન્સ આપડા રહી જાય સોલ્વ કરવાના. ઓકે. હજી તમને એવું લાગતું હોય તો, પણ પછી એવું ના થાય કે તમારા વધારે ક્વેશ્ચન પડી રહ્યા ને પાછળથી વેસ્ટ જ જાય. ઓકે, રાઈટ. બરાબર, તમે એવું વિચારી લો ભાઈ 3rd ફેબ્રુઆરી થી 8th ફેબ્રુઆરી સુધી હું મારા આની અંદર મિક્સ વાળા બે સેટ 85 વાળા કમ્પ્લીટ કરું, એવું વિચારી લો. બરાબર, અને પછી 10મી તારીખે લઈ લો. પછી આની સામું જોવાનું જ નહીં રહે, પછી તમારે એનું જ કરવાનું. બરાબર છે. બાકી ક્વેશ્ચન બેંકમાં ડિફરન્સ હોય છે કે સેમ જ હોય છે ક્વેશ્ચન બેંક? મને તો સેમ જ લાગે છે, પણ તમારે હવે 60% આવી જાય છે તો મને એમ થાય છે કે કદાચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં થોડુંક વધારે ટફ લેવલ હોય તો. મારે એવું આર્ચરમાં થતું હતું કે લાઈક આર્ચરમાં મારા 66% ને એવું આવતું હતું, અને પછી મેં જેવું યુવલ્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પરચેસ કર્યું ને તો મારું 30% આવ્યું હતું. ઓકે. પછી એ વખતે મને એકદમ એવું થઈ ગયું હતું કે મારાથી તો થશે જ નહીં 3 મહિના પહેલા જ. પણ પછી છે ને થોડુંક લાઈક 15 દિવસ જેવું થાય છે ને પછી ફટાફટ એલિવેટ થઈ જાય છે, કારણ કે આપણને એના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ ને બધા ફોર્મેટ ને બધું ખબર પડવા લાગે, રાઈટ. ફેમિલિયર થઈ જાય. તો આમાં મેમ રાઈટ ને રોંગ લાઈક ડઝન્ટ મેટર, પર્સન્ટેજ જોવા પડે, રાઈટ? એવું હોય? હા, આમાં Because તમે એવું ના વિચારી શકો કે તમારા બધા ક્વેશ્ચન તો સાચા જ પડી જશે, એવું તો થશે જ હું નહીં. એક્ઝેક્ટલી એ જ વસ્તુ કહું છું તમને, બીકોઝ હું પછી તમે એવું ના કમ્પેર કરી શકો કે ભાઈ સોન્ડર નું સાચું છે કે આર્ચર નું સાચું છે કે યુવર્ડ નું સાચું છે, આમાં આવું આવતું તો આમાં. બરાબર, એટલે આપણે છે ને થોડા ઘણા ફંડા ક્લિયર હોય ને તો વાંધો નહીં આવતો. એટલે એમાં થાય છે, બીકોઝ હું કરતો હતો ને તો પછી જયારે આ ટેસ્ટ ને એવું આવે છે ને તો એમાં આખું અલગ પડી જાય છે. એટલે કરું ને તો પછી એક જ વસ્તુ પકડી રાખવું, બીકોઝ
મલ્ટિપલ કરવા જઈએ છે ને તો પછી આપણા કોન્સેપ્ટમાં ઇશ્યુઝ ક્રિએટ થાય છે. એટલે તમે છે ને લાઈક 10 ફેબ્રુઆરી છે કે 15 ફેબ્રુઆરી ચલો એ પછી તમે લઈ લો, પરચેસ કરી દો. ઓકે. એટલે શું થઈ જાય કે તમે એની ઉપર જ અને તમે એમ તમારો આખો કોન્ફિડન્સ જ અલગ થઈ જશે. બરાબર. સ્ટાર્ટિંગમાં કદાચ ડાઉન જવાનું હોય તો આપણને ખબર પડી જાય ને એમાંય તમારે ડાયરેક્ટ 60% આવે તો આપણને ટેન્શન ઓછું થઈ જાય. પછી તમે ભલે ને થોડું થોડુંક આમાંથી સિસ્ટમ વાઇઝ તમે 50-50 કરીને છોડી દેવાના, કંઈ જરૂરી નહીં. જે લોકો હમ બહુ ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિસ કરતા હોય ને એ લોકો બી ફેલ થાય. એટલે એવું બધું જરૂરી નહીં કે મારે આ પતાવવાનું રહી ગયું, મારું આ રીડિંગ રહી ગયું, એવું બધું કશું જ નહીં. પણ છે ને મટીરિયલ થોડાક વધારે પછી આમ સુપરફિશિયલ રીડિંગ ચાલુ કરી દેવાનું. હમ. બોક્સનું છે, પછી આમાં ટ્રાયેંગલ્સ છે, પછી પેલી બુક્સ છે, એ ટાઈમપાસ રીડિંગ ના કહીએ આપણે, કામ યસ. ફટાફટ જવા દઈએ એ ટાઈપનું. બરાબર. પછી એ જ પછી લાઈક સોફ્ટવેરમાં એમાં પણ એ તો ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ થાય જ ને, તો પછી આને કરવાનું કોઈ અર્થ નહીં ને એમ. આને કરવાનો કોઈ અર્થ નથી, પણ તમને લાઈક વચ્ચે ગયા કે લાઈક 15 જ મીન્સ એવું થયું તમને એમ લાગે છે કે મારે હજી 1000 ક્વેશ્ચન રહેવા દેવા છે. તમારે બેસાડવાનું થોડું મેથેમેટિક્સ કે ભાઈ હું આટલું કરી શકું છું તો મારે થોડાક અનયુઝ રાખવા છે 2 સેટ. ઓકે. 85 ના. બરાબર. અને લાઈક પાછળના લાઈક એપ્રિલ મહિનામાં કરો ત્યારે તો તમારે એ રીતે જ લેવાનું ને બેસવાનું. ટ્રાય અનયુઝેબલ. કરવાનું કે હા, કે કારણ કે શું થાય કે લાઈક સ્ટાર્ટિંગના 1 અવર તમે હજી વધારે કોન્સન્ટ્રેટ રાખતા હો, પછી ધીમે ધીમે ટાયર્ડનેસ આવવા લાગે, ફ્રસ્ટ્રેશન આવવા લાગે, ઊભું થઈ જવું છે. બરાબર. એટલે ફાઇનલ એક્ઝામમાં પણ બ્રેક તો લઈ જ લેવાનું. એમ લાગે કે 2-3 ક્વેશ્ચન મારા બરાબર નથી જઈ રહ્યા, કે મારો કોન્ફિડન્સ થોડોક શેક થઈ રહ્યો છે, કે મને નથી ગમી રહ્યું, હું ફેલ જ થવાની છું ને એવા બધા વિચાર ચાલુ થઈ જાય કે લાઈક આ એક્ઝામ આપતી વખતે ચાલુ એક્ઝામે તો પહેલા ઊભું થવાનું, પછી બહાર જવાનું, પાણી પીવાનું, ભલે ટાઈમ જતો તો જતો, આમાં ટાઈમ બાઉન્ડ નથી. બરાબર. પછી પાછું આવવાનું, પછી શાંતિથી બેસવાનું, પછી કરવાનું. એક બ્રેક લાગી જાય ને એનાથી તમારું માઇન્ડ સેટ, થિંકિંગ એનાથી જો ખોટા પડતા હોય ને 3-4 તો પછી સાચા પડવાના ચાલુ થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? હું અત્યારે એકચ્યુઅલી કેવી પ્રેક્ટિસ કરું છું કે હમ. ફર્સ્ટ આમ તો 150 ટોટલ હોય રાઈટ. હમ. જે 85 જે ફર્સ્ટ છે ને, હમ. સો હું સિંગલ સિટીમાં એવી પ્રેક્ટિસ કરું છું ને કે 85 લાઈક પ્રોપર કોન્સન્ટ્રેશનથી કરવું એમ. હમ. સો લાઈક મેં એવું બહુ બધા રિવ્યુઝ ને વિડીયોઝ ને બધા જોયા ને એમ એવું કહે છે કે જે પહેલા 85 ક્વેશ્ચન્સ હોય છે ને હા. એમાં તમે ફૂલ કોન્સન્ટ્રેશનથી કરો અને એમાં લાઈક એમાં ટાઈમ પ્રેક્ટિસ વધારે કરો. હમ. 85 નું તમારું લાઈક મેજોરિટી સક્સેસ રહેશે ને તો ઓટોમેટિક તમે લાઈક શટડાઉન થશે ને તમે પાસ જ થઈ જશો. હમ. બહુ રેરલી લાઈક તમને ખેંચે છે એ લોકો પાછળ. જો હમ. તમારા એમને એવું લાગે ને કે એના પોટેન્શિયલ છે અને હજુ લાઈક નથી થઈ રહ્યું. હા નથી થઈ રહ્યું ને આગળ કદાચ આપી શકશે તો ખેંચી હમ. જાય. બટ અત્યારે 85 કેટલો આવે છે? હાઈએસ્ટ 145 આવે છે. અત્યારે 150 ટોટલ હોય છે ક્વેશ્ચન. ટોટલ 150 ના સેટ આવે છે એવું છે. એટલે 150 ઇન્ટુ 2 મિનિટ્સ કરો એટલે 5 hours થઈ જાય એક્ઝામના. હમ. બરાબર છે. એટલે હું એ રીતે જ ચલાવું છું કે એક ક્વેશ્ચન પાસે 2 મિનિટ એમ. હમ. જો કે આમાં એવું આપે છે કે તમે આન્સર આપો એટલે તમને બતાવી દે કે તમે કેટલો ટાઈમ લીધો આન્સર આપવામાં એમ. હમ. ના ના, અહીંયા તો બી સાચે કહું, અત્યારે તમે યુવર્લ્ડમાં ફટાફટ થશે. હમ. ફાઇનલ એક્ઝામમાં તો એક તો ક્વેશ્ચન વાંચતા વાંચતા આગળનો ક્વેશ્ચન ભૂલી જઈએ. સાચે એવું થાય કે આપણને એટલો સ્ટ્રેસ આવતો હોય અને લાંબો હોય. એના લીધે જ ઘણા લોકોને પ્રોબ્લેમ થઈ જતો હોય છે. બાકી હા. નોલેજ બધા બહુ જ હોય છે પણ સ્ટ્રેસ મેનેજ નહીં કરી શકતા ને એમાં પછી ફેલ થાય છે. પણ લાંબો હોય પ્લસ અંદરના ઓપ્શન છે ને એ બી કન્ફ્યુઝિંગ હોય. ક્વેશ્ચન લાંબો હોય એટલે તમારે 2 વાર રીડ કરવો પડે, પછી કયો એમાંથી બેસ્ટ મીન્સ ટાઈમ 2-2 મિનિટ તો કમ્પલસરી જાય છે જ એક ક્વેશ્ચનની પાછળ. અહીંયા રાઈટ. યુવર્લ્ડમાં એવું નહીં થતું પણ ફાઇનલમાં તો થાય છે જો. ના આમાં અમુક વાર ક્વેશ્ચન એવા આવી જાય ને કન્ફ્યુઝિંગ હમ. વાળા તો ટાઈમ જાય. તો જતો રહે આમાં અમુક ક્વેશ્ચન આવી જાય બ્રેન સ્ટોર્મિંગ કરાવે આપણને બીકોઝ હમ. છે તમે વાંધો. પ્રેક્ટિસ કરજો. યસ ટાઈમ છે એટલે કરી જ લઈશું. 10મી જેવો હવે યુવર્લ્ડ ખરીદી લેવાનું તમારે.
લઈ લઈશું. એની અંદર 2 ટેસ્ટ આવશે. રીતેશભાઈ પૂછી જોઈશ પહેલા કે ઈચ્છા ખરી હાલવાની. હા, શું? રીતેશભાઈ પહેલા પૂછી જો ઈચ્છા છે આપવાની સેપરેટ. કોને આપવાની ઈચ્છા છે? રીતેશભાઈને મેં કીધું એકવાર પૂછી જોઈશ કે સેલ્ફ વાળું ખબર નહીં, એ તો હવે એમને પૂછી જોજો. એ આપે છે બધાને? આઈ ડોન્ટ નો, પૂછી જોઈશ કદાચ. પૂછી જોજો વાંધો નહીં. તો કદાચ અવેલેબલ હોય એમની પાસે એવું કશું. હમ. એટલે શું થાય કે તમે પહેલેથી જે ક્વેશ્ચનમાં એક્સપોઝ થવા લાગો, કારણ કે હવે તમારું ફાઇનલ હોય એપ્રિલમાં આપવાની છે, તો તમારે કરી જ દેવાનું હોય, હા મારું રાહ તો નહીં જોવાની. બરાબર. હવે જો પેરિકાર્ડાઇટિસ. Pericarditis is an acute and chronic inflammation of the pericardium. Chronic pericarditis, a chronic inflammatory thickening of the pericardium, constricts the heart and causing a compression. બરાબર. પેરિકાર્ડાઇટિસમાં શું છે કે પેરિકાર્ડિયમનું ઇન્ફ્લામેશન છે. ક્રોનિકમાં શું થાય કે થિકનિંગ થઈ જાય પેરિકાર્ડિયમ, બરાબર, અને કોમ્પ્રેસ થઈ જાય, મીન્સ દબાઈ જાય થોડું હાર્ટ. A pericardial sac become inflamed. Pericarditis can result in a loss of pericardial elasticity and accumulation of fluid within the sac. બરાબર, એના સેકમાં ફ્લુઇડ પણ થઈ જાય, ઇલાસ્ટિસિટી જતી રહી હોય. હાર્ટ ફેલિયર or cardiac tamponade may result. Assessment of the pericarditis. Pain in the anterior chest that radiates to the left side of the neck, shoulder and back. Pain is grating and is aggravated by the breathing, particularly inspiration. બરાબર, ઇન્સ્પિરેશન વખતે પેઇન થાય, પેરિકાર્ડાઇટિસ, બરાબર, or the rib fracture, coughing and swallowing. Pain in worse when in the supine position and may be relieved by the learning forward. બરાબર, supine સૂઈ શકે નહીં, લીન ફોરવર્ડ કરે તો એને સારું લાગે, એટલે કાર્ડિયાક પોઝિશનમાં એને સારું લાગે. પેરિકાર્ડિયલ ફ્રિક્શન વિલ અકર. બરાબર, આપણે જોયું હતું કે પેરિકાર્ડાઇટિસમાં થાય છે. સ્ક્રેચી હાઈ પીચ સાઉન્ડ. ઓસ્કાલ્ટેશન ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય ધ રબિંગ ઓફ ધ ઇન્ફ્લામ્ડ પેરિકાર્ડિયલ લેયર. બરાબર, અંદર ઇન્ફ્લામ્ડ થઈ ગયું છે તો એના લીધે ફ્રિક્શન રબ સાંભળવા મળે. ફીવર, ચીલ, ફટીગ, મલેસ, elevated WBC, electrocardiographic changes with acute pericarditis, ST segment elevation with the onset of inflammation, atrial fibrillation is very common. So, આ એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન એ બધું છે ને છેક સુધી બહુ જ યાદ નહીં રહે જલ્દી. એ તમે ખાસ એક સાઈડ ઉપર એક નોટમાં પેજ ઉપર લખી કાઢવાનું. ઘણી બધી વસ્તુના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરતા હો ત્યારે કેવી રીતે કરો, જ્યારે મળે ત્યારે લખી કાઢવાનું. Sign of right ventricular failure in the client with the chronic constructive pericarditis. અને એવું નહીં જરૂરી કે દરેકમાં આવા એસટી સેગમેન્ટ વાળા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ જાય, પણ હાઇપોકેલેમિયા, હાઇપરકેલેમિયામાં ખાસ પૂછાય છે. Interventions include assess the nature of the pain, place the client in the high Fowler position, upright position or a leaning forward on cardiac table, administer oxygen, administer analgesic, non-steroidal anti-inflammatory drugs or corticosteroids for the pain as prescribed. Auscultate for a pericardial friction rub. Check the results of the blood culture to identify the causative organism. Administer antibiotics for a bacterial infection. બરાબર, આપણે ઇન્ફેક્શન છે એટલે એન્ટીબાયોટિક્સ તો હશે જ, પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું પહેલા બ્લડ કલ્ચરમાં ઓર્ગેનિઝમ એન્ડ ધેન ઓનલી સ્ટાર્ટ એન્ટીબાયોટિક્સ. એડમિનિસ્ટર ડાયુરેટિક્સ, ડિગોક્સિન. અહીંયા ગાડી ડિગોક્સિન પણ આપવું પડશે કારણ કે હાર્ટ કોમ્પ્રેસ થઈ ગયું છે, હાર્ટ રેટ રેગ્યુલેટ કરવા છે તો જોઈએ. ડાયુરેટિક્સ પણ જોઈશે કારણ કે આ હાર્ટ છે, બરાબર, હાર્ટ અને કિડની બંનેમાં ઈડીમાં થઈ જાય. Prescribed to client with the chronic constructive pericarditis, surgical incision of the pericardium, pericardial window or the pericardiectomy may be necessary. બરાબર, in pericarditis surgical correction is necessary. pericardial window છે or pericardiectomy એટલે just અમુક પોર્શન ને તમે કટ કરી દે. Monitor for the sign of cardiac tamponade. Notify the primary healthcare provider if any sign occurs.
Now, myocarditis, acute chronic inflammation of the myocardium as a result of the pericarditis, systemic infection, allergic response. કોઈ એલર્જીના લીધે પણ ફર્ધર માયોકાર્ડાઇટિસ થઈ ગયું હોય, સિસ્ટેમિક ઇન્ફેક્શનથી પણ થઈ ગયું હોય, અધરવાઇઝ ફોલોઈંગ ટુ પેરિકાર્ડાઇટિસ. તેના સિમ્ટમ છે ફીવર, ડિઝનિયા, ટેકિકાર્ડિયા, ચેસ્ટ પેઇન, પેરિકાર્ડિયલ ફ્રિક્શન, રબ, ગેલોપ રિધમ, મર્મર, પલ્સસ અલ્ટરનેસસ એન્ડ સાઇન ઓફ હાર્ટ ફેલિયર. આ બધા જે ગેલપ રિધમ છે ને એ પણ એકવાર તમે જોઈ લેજો, પલ્સસ અલ્ટરનેટસ છે એ જોજો. માયોકાર્ડાઇટિસમાં એ બે નવા છે. Positions of the for the comfort such as the sitting up and leaning forward. કાર્ડિયાકમાં throughout cardiac position આવશે, leaning up. Administered oxygen as prescribed. Administered analgesics, salicylate, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Administer digoxin, administer antiarrhythmic antibiotics, monitor for the complication like a thrombus formation, heart failure and cardiomyopathy. બરાબર, કાર્ડિયાકની અંદર મસલ્સ ડેમેજ થવા લાગે. એન્ડોકાર્ડાઇટિસ, પેરિકાર્ડાઇટિસ થઈ ગયું, માયો થઈ ગયું, એન્ડો. એન્ડોકાર્ડાઇટિસ, ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ઇનર લાઇનિંગ ઓફ ધ હાર્ટ એન્ડ વાલ્વ. એટલે ઇનર લેયર ઓફ ધ હાર્ટ પણ થશે, એની અંદર વાલ્વ પણ આવી જાય છે, સેપ્ટમ પણ આવી જાય છે, તો એ બધાનું ઇન્ફ્લામેશન થવાનું ચાલુ થઈ જશે. અકર્સ primarily in the client who are IV drug user have had valve replacement. જેને વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ થયું હોય અને એમાં એસેપ્ટિક ટેકનિક બરાબર નથી ત્યારે પણ થઈ જાય. સિસ્ટેમિક ઇન્ફેક્શન છે, આઈવી ડ્રગ યુઝર છે, રિપેર ઓફ ધ વાલ્વ છે, પ્રોસ્થેટિક મટીરિયલ છે, બરાબર, ઓર અધર સ્ટ્રક્ચરલ ડિફેક્ટ. પોર્ટ ઓફ એન્ટ્રી ઓફ ધ ઇન્ફેક્ટિંગ ઓર્ગેનિઝમ ઇન્ક્લુડ, જો એન્ડોકાર્ડાઇટિસમાં તો ઓપન જ છે, બ્લડ ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં આવે છે. તો ઓરલ કેવિટી રિગાર્ડિંગ કોઈ ઇન્ફેક્શન છે, એસ્પેશિયલી ઇફ ધ ક્લાયન્ટ હેઝ હેડ dental procedure in the previous 3 or to 6 month. બરાબર, અને મેં તમને કહ્યું હતું કે ઓરલ કેવિટીની ડેન્ટલ હાઇજીન ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ પ્રેગ્નેન્ટ મધર. બરાબર, અને એન્ડોકાર્ડાઇટિસ થઈ જાય ડેન્ટલથી ડાયરેક્ટ હાર્ટની અંદર. એ વસ્તુ પણ આપણે અહીંયા એન્ક્લેક્સમાં જ વધારે હાઇલાઇટ થઈ છે. ઇન્ફેક્શન સચ એઝ ધ ક્યુટેનિયસ, genitourinary, gastrointestinal and systemic, and surgery or invasive procedure including IV line placement. Now endocarditis assessment છે કે like a fever, anorexia, weight loss, fatigue, cardiac murmurs, heart failure, embolic complications from the vegetations, fragment traveling through the arterial circulation. બરાબર, કશુંક બ્લડમાં ટ્રાવેલ કરવા લાગ્યું ત્યારે. પેટેચિયા, રેડ કલરના. સ્પ્લિન્ટર, હેમરેજ ઇન ધ નેલ બેડ્સ. Osler's node, reddish tender lesion on the pads of the fingers, hand or toes. Janeway lesion, non-tender hemorrhagic lesion on the fingers, toes, nose and earlobes. બધામાં છે ને હેમરેજ જ છે, ઇન્ટરનલ હેમરેજના સાઇન્સ હોય એવી રીતે છે. બરાબર, સ્પ્લિનોમેગાલી થાય છે, આટલા બધા હેમરેજ થાય છે એટલા માટે. ક્લબિંગ ઓફ ફિંગર્સ થશે, બરાબર, nail beds get affected. હવે છે ઇન્ટરવેન્શન. આ બધા સાયન્સ છે ને થોડા ગૂગલ પર લખીને ઇમેજ જોજો. Interventions provide adequate rest, balance and activity to prevent the thrombus formation. રેસ્ટની જોડે જોડે એક્ટિવિટી કરો to prevent thrombus. Monitor for the sign of the heart failure. Monitor for the splenic emboli as evidenced by the sudden abdominal pain radiating to the left shoulder and rebound abdominal tenderness on a palpation. બરાબર, સ્પ્લેનિક એમ્બોલાઈ થઈ જાય છે મીન્સ એના માટે તમારે ચેક કરતા રહેવાનું પેશન્ટને કે એબ્ડોમિનલ પેઇન ચાલુ થઈ ગયું છે હાર્ટના પેશન્ટને. બરાબર, મોનિટર ફોર ધ રિનલ એમ્બોલાઈ. રિનલમાં ગતું રહ્યું તો કઈ રીતે થશે, તો ફ્લેન્ક પેઇન થશે. બરાબર, 12th રિબની જસ્ટ નીચે બેક સાઈડ પર રેડિએટિંગ એન્ડ ટુ ધ ગ્રોઇન એન્ડ હિમેચુરિયા બી થાય, પાયુરિયા પણ થાય, તો ચેક ફોર ધેમ. Monitor for the confusion, aphasia,
ડિસ્ફેઝિયા, બરાબર, બોલી નહીં શકે બરાબર, કન્ફ્યુઝન થઈ જાય, સ્લર સ્પીચ થઈ જાય, વિચ મે ઇન્ડિકેટ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ એમ્બોલાઈ. એમ્બોલાઈ ફરતું ફરતું બ્રેઇનમાં જતું રહ્યું ને આવું સિમ્પટમ્સ ચાલુ થઈ ગયા. મોનિટર ફોર પલ્મોનરી એમ્બોલાઈ, એવિડન્સ ફ્રોમ ધ પ્લુરાઇટિક ચેસ્ટ પેઇન, ડિસ્નિયા, કફ. બરાબર. અસેસ ધ સ્કિન, મ્યુકસ મેમ્બ્રેન એન્ડ કંજક્ટાઇવા ફોર પેટેચિયા. આઈની અંદર વ્હાઇટ કંજક્ટાઇવામાં પણ રેડ કલરના પેચીસ થઈ ગયા છે, સ્કિનમાં, મ્યુકસ મેમ્બ્રેનમાં. અસેસ ધ નેઇલ બેડ ફોર ધ સ્પ્લિન્ટર હેમરેજ. બરાબર, નેઇલ બેડ્સની અંદર હેમરેજ ફીલ થાય, દેખાય. આપણને પણ થઈ જાય છે ને, કોઈ એકદમ વસ્તુ વાગી ગઈ હોય નખની ઉપર ત્યારે. Yes. બરાબર. Assess the skin and mucous membrane for the conjunctiva and for petechia. Assess the nail bed for the splinter hemorrhage. Assess for the Osler's nodes on the pads of the fingers and hands and toes. Assess for the genuine lesion on the finger, toes, nose and earlobes. Assess for clubbing of fingers. એ પણ આપણે ઘણીવાર ફોટો જોયેલું હોય છે હાર્ટ ડિઝીઝમાં. ઇવાલ્યુએટ, અહીંયાથી જાડું જાડો થઈ જાય. Evaluate the culture and administer antibiotic. Plan the arrange the discharge, providing the resources required for continuing administration of IV antibiotics. બરાબર, આટલું રાખીએ. Okay, ma'am. હજી 3 મિનિટ છે, એમાં કાર્ડિયક ટેમ્પોનેટ બતાવી દેવું ઘરે. કાર્ડિયક ટેમ્પોનેટ, a pericardial effusion occurs. બરાબર, પેરીકાર્ડિયલ શું થઈ ગયું છે? ઇફ્યુઝન, જેમ પ્લુરલ ઇફ્યુઝન થાય એમ. occurs when the, બોલવું છે? ના એટલે ફ્લુઇડ કલેક્શન થઈ જાય. Occurs when the space between the parietal and visceral layer of the pericardium fills with the fluid. જેવું pleural effusion માં થાય છે, same. Pericardial effusion places the gland at a risk for the cardiac tamponade and accumulation of the fluid in the pericardial cavity. Tamponade restrict the ventricular filling and cardiac output drops. Acute cardiac tamponade occurs when small volume 20 to 50 ml of fluid accumulate rapidly in the pericardium. બરાબર, પેરિકાર્ડિયમની અંદર જ ફ્લુઇડ ભરાઈ ગયું છે, તે શું થશે? અંદરનું વિઝેરલ લેયર છે, વેન્ટ્રિકલને દબાયા કરશે, તો વેન્ટ્રિકલ ફિલિંગ બરાબર થતું નથી, તે બરાબર કાર્ડિયાક આઉટપુટ આપતું નથી. એટલે અંદરનું હાર્ટ થોડું નાનું થઈ ગયું છે, જેમ લંગ્સ થોડા નાના થઈ જાય ને એવી રીતે. Pulsus paradoxus, increase CVP, jugular vein distension and with the clear lungs. જો jugular vein તો distended થાય છે જ, બરાબર, વેન્ટ્રિકલ ફિલિંગ નથી થતું બરાબર એટલા માટે, પણ લંગ્સમાં કન્જેશન થયું નથી. એનો મતલબ શું છે કે એની અંદર કોઈ જાતનો બેકફ્લો ગયો નથી. ડિસ્ટન્ટ મફલ્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ. મફલ્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ માટે અંડરલાઈન કરજો ને, કાર્ડિયાક ટેમ્પોનેટ, મફલ્ડ હાર્ટ સાઉન્ડ. 2-4 વાર બોલી દો. ડિક્રીઝ કાર્ડિયાક આઉટપુટ, નેરોઈંગ પલ્સ પ્રેશર. અહીંયા interventions છે. The client needs to be placed in the critical care unit for the hemodynamic monitoring. Administer fluid intravenously as prescribed to manage the decreased cardiac output. Prepare the client for the X-ray and echocardiography. Prepare the client for the pericardiocentesis. બરાબર, fluid ને withdraw કરવા માટે. To withdraw the pericardial fluid. Monitor for the recurrence of the ફરી refilling થઈ ગયું તો. Following the pericardiocentesis, if the client experiences recurrent tamponade or a recurrent effusion, develop the adhesion from a chronic pericarditis. A portion of pericardium window, all of the pericardiectomy may be removed or to allow the adequate ventricular filling and the contraction. આટલું રાખીએ. હા. Okay, ma'am.